کیا हम یہ کسی ایک ایسے بچے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس سے ساری زندگی اردو میں بات کی ہو اور وہ اس سے ہم کہیں کہ اچانک وہ انگلش میں بات کرنا شروع کر دے یا فرینچ میں یا جرمن میں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ایک ایسا بندہ جس نے ساری زندگی صرف ایک ہی کام سیکھا اور وہ ہے وہ گاڑیوں کی مکینکی کا کام، وہ کار مکینک ہو اور ساری زندگی اس نے گاڑیاں ٹھیک کرنا سیکھی ہوں، اور اچانک ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں ایک اچھا گھر بنا کر دے دے، کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے اگر کسی بندے کو یہ ٹریننگ دی ہی نہیں ہے کہ اس نے شادی چلانی کیسے ہے یا شادی کا رشتہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہے، تو ہم اس سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ بالکل اچھے طریقے سے ایک اچھا ہسبینڈ یا اچھی وائف بن کر وہ ایک رشتہ جو ہے اس کو گزارے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بیسیکلی میری اس ٹاپک پہ ہے کہ پاکستان میں شادیاں کیوں فیل ہو رہی ہیں، اس کی مین وجوہات کیا ہیں، اگر ہم اس کو فکس نہیں کریں گے تو اس سے ہماری سوسائٹی کتنی تباہی کا شکار ہو جائے گی، وہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہیں۔ عامر حسن ہیئر اینڈ ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک اس بہت سینسٹیو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان میں شادیاں کیوں ناکام ہو رہی ہیں۔ ایسٹرن کلچر کے اندر سب سے جو ایک سٹرونگ چیز ہے اور وہ ہے فیملی یونٹ، جو آپ کا ایک گھر کا یونٹ ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف ایک گھر کو چلاتے ہیں اور اس کے بعد آگے جنریشنز جو ہیں وہ آتی ہیں، اور وہ گھر کی اکائی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے جس میں وہ بچوں کو اپنی جو ویلیوز ہیں وہ ان کے اندر بچوں کے اندر اس کو امبیڈ کر سکتے ہیں، بچوں کو وہ سکھا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو وہ والے بچے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اوبیسلی نسل در نسل وہ اپنی تمام ویلیوز جو ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج کا دور دیکھیں تو آج کے دور میں بہت زیادہ طلاقیں پاکستان کے اندر، اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کے اندر بھی بہت زیادہ طلاقوں کا رجحان ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ نہیں دیتے۔ ہم جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارا دن ماں جو ہے اس بچے کے ساتھ اس سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ وہ لینگویج سنتا ہے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ منہ سے نکالتا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس کے فادر یا جو اس کے باقی فیملی ممبرز ہیں اس فیملی کے، وہ بچے کے ساتھ آہستہ آہستہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور فائنلی بچہ وہ لینگویج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ اور انسان کی اگر آپ ساری زندگی دیکھیں، اس کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی سبجیکٹ فار ایگزامپل وہ سکھانا پڑتا ہے تب وہ اس کو آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ بچہ جیسے ہی اسکول سے اس نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، یونیورسٹی سے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اس کی ہم جیسے ہی شادی کریں تو وہ بہت اچھا ہسبینڈ بن جائے یا بہت اچھی وہ وائف بن جائے۔ ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک ٹریننگ نہیں دیں گے، چاہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ پیرنٹس دیں، چاہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ اسکول دے، جب تک وہ ٹریننگ بچوں میں نہیں دی جائے گی، بچہ کبھی بھی شادی کے رشتے کو اچھے طریقے سے نہیں چلا پائے گا، کیونکہ شادی کا رشتہ اٹ سیلف بہت چیلنجنگ، بہت کٹھن رشتہ ہے۔ جیسے اگر اب میں یو کے کی اگزامپل دوں یا جتنے بھی ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں پہ اوبیسلی ڈفرینٹ طرح کی جو کلچر ہے وہ بالکل کلچر نارمز اور کلچر ویلیوز بہت فرق ہیں، لیکن یہاں پر یو کے اندر بچوں کو، چاہے وہ پرائمری سکولز کے بچے ہیں چاہے وہ سیکنڈری سکولز کے بچے ہیں، ان کو فزیکل سوشل ہیلتھ ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور یہ جس طرح ہم باقی سبجیکٹس پڑھتے ہیں، جغرافی فار ایگزامپل، ہسٹری یا سائنس یا میتھمیٹکس، بالکل اسی طریقے سے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ان کے کریکولم کا حصہ ہے، یہ بچوں کو لازمی پڑھایا جاتا ہے اسکولز کے اندر، اور اس سبجیکٹس کے اندر بہت سارے ایشوز جو ہیں بچوں کے ساتھ وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کی گرومنگ کی جاتی ہے، اور یہ گرومنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پرائمری اسکول سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ڈرگز ہیں فار ایگزامپل اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر میں ڈرگز یوز کروں گا تو اس کے کیا پازیٹیو امپیکٹس ہیں، ڈرگز نہیں یوز کروں گا تو اس کے کیا نیگیٹیو امپیکٹس ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے اسکول میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی انہوں نے ایئر 7، 8، 9 سے لے کر جو ایئر 13 جتنی بھی کلاسز ہیں وہاں پہ ایک آرگنائزیشن کے تھرو انہوں نے بچوں کو ایک پلے جو ہے یا ڈرامہ وہ دکھایا، ایک ریئل سٹوری تھی یو کے اندر، جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک بچہ جو ڈرگز میں انوالو ہوا اور کس طریقے سے اس کی جان چلے گئی، وہ اس ڈرامے کے تھرو بچوں کو ٹیچ کر رہے تھے کہ ڈرگز سے کتنے نقصانات ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین کیسے آپ نے برداشت کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ ملٹی کلچر سوسائٹی رہتی ہے، ڈفرینٹ ریلیجنس کے، ڈفرینٹ ریسز کے لوگ ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ آپس میں ہارمنی کے ساتھ رہنا ہے، وہ تمام چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کے بچے فار ایگزامپل ایک اسکول میں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ دوسرے ریس کے بچوں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے؟ اوبیسلی یہ ٹریننگ بچوں کو شروع سے ہی دی جاتی ہے۔
बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों को वो सिखा देते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे रिलेशनशिप्स में आगे उनको पता है फ्यूचर में उन्हें इन्वॉल्व होना है, तो बच्चों को बताते हैं कि गुड रिलेशनशिप्स क्या हैं, बैड रिलेशनशिप क्या हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। आप अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है तो आपने किस तरीके से रिपोर्ट करना है, आपने किस तरीके से अपने आप को बचाना है, वो तमाम चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे फ्यूचर में बच्चों के साथ क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर फोकस किया जाता है कि जी आपने मैथ्स की किताब किस तरीके से ख़त्म करनी है, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, साइंस कैसे करनी है, ज्योग्राफी कैसे करनी है। लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि कल को जब उनकी शादियाँ होनी हैं तो उन शादियों को किस तरीके से चलाया जाए, वो शादियाँ जो हैं वो किस तरीके से बचाई जाएँ। बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन है लड़कों से वो क्या हैं फैमिली से रिलेटेड, और जो लड़कियां हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं सिखाई जाती हमारे करिकुलम के अंदर, हमारे एजुकेशन सेटिंग के अंदर। और मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इसको बस कहते हैं कि बच्चे खुद ही सीख जाएंगे, कि जब उनकी शादियाँ होंगी तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गलती खा गए हैं शायद, और मार खा गए हैं। जो पुराने जनरेशन्स थी वो समझौता कर लेती थी। अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप चल रहा है हस्बैंड और वाइफ के अंदर, फॉर एग्जांपल चाहे वो लड़की की तरफ से है चाहे वो लड़की की तरफ से, ज़्यादातर लड़के जो हैं वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बीवियों को, लेकिन दे आर ऑपोजिट साइड्स एज वेल, लेकिन वो उसके चांसेस कम है। बट अगेन जो लड़कियां थीं वो बर्दाश्त कर लेती थी या लड़के वो बर्दाश्त कर लेते थे और शादियाँ किसी न किसी तरीके से निभ जाती थी। लेकिन जो आजकल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल जो है जो हमारी वैसे भी जो कमिंग जनरेशन है उसके अंदर जो न्यू जनरेशन है वो प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा यकीन रखती है, और वो अगर देखती है कि रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो वो फ़ौरन ही डाइवोर्स के ऊपर जो है वो चले जाते हैं और जो सेपरेशन हो जाती हैं। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और अगर एक ऐसी फैमिली जो ब्रोकन फैमिली है उनके बच्चों पे क्या गुजरती है, उनका भी उन बच्चों से ज़रूर पूछें, अगर आपके कोई भी हैं तो आपको वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस कर्ब में और कितनी मुश्किल में गुजारी है। और हमें इस टॉपिक को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आई, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बच्चों को ना टीच कर पाए तो आगे आने वाला दौर और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप देखें तो हमारा जो करंट मैरिज है, जो उसकी जो अगर आप देखें वीलॉगिंग है जिस भी तरह की, या जो टीवी के ऊपर चल रहा है वो ये चल रहा है कि जी शादियों के इवेंट्स कैसे होने, जी प्री मेहंदी कैसे होगी, मेहंदी कैसे होगी, बारात कैसे होगी, वलीमा कैसे होगा। मतलब ये तमाम जो रसूमात हैं, हमारा शादी के ऊपर सारे का सारा फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है। एजुकेशन दी जा रही है जी किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, किस ब्रांड से मेकअप करना है, किस ब्रांड से शेरवानी सजनी है, कौन सी जगह से हम तैयार होंगे, कौन सी जगह पे हमने जाके केटरिंग जो है वो करवानी है, या कहाँ पे हमने इवेंट रखना है। तमाम फोकस इन चीज़ों पे है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने जो आगे आने वाला ये रिश्ता है इसको संभाल के कैसे रखना है। क्योंकि शादी जो है वो एक दिन का नाम नहीं है। शादी जो है ये आगे पूरी लाइफ उस बंदे ने और उस औरत ने एक दूसरे के साथ गुजारनी है, और आगे ऑब्वियसली फैमिली का जो ब्रॉटअप है, जो आगे बच्चे होंगे उनका ब्रॉटअप है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उस फैमिली अगर वो आपस में जेल होगी तो तभी उन बच्चों की नशोनुमा आगे हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। तो ये ट्रेनिंग कौन देगा? ये ट्रेनिंग हमारे पेरेंट्स आजकल देने से कतराते हैं। वो बच्चों को नई चीज़ें बताते कि आगे उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। जो और स्पेशली आई थिंक स्कूल्स के अंदर ये ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऑलरेडी मसले मसाइल चल रहे हों, और अब अगर ऑलरेडी एक ब्रोकन फैमिली से बच्चा है उसको ये ट्रेनिंग कौन देगा? ना उसके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो वो तो ऑब्वियसली वो उसको दूसरे बुरे रास्ते पे लगाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, या उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग देनी चाहिए वो पेरेंट्स को देनी चाहिए, और ऑब्वियसली आई थिंक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसके अंदर ज़रूर इस तरह के एक सब्जेक्ट जो पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चों को बताया जाए कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड कैसे करना है। एज अ हस्बैंड और वाइफ आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ये वो चीज़ें बच्चों को बहुत शुरू से पता होनी चाहिए, ताकि जब बच्चा फ्यूचर में शादी कर रहा हो तो उसका तमाम चीज़ों का पहले से इल्म हो और फिर उसने उसको अप्लाई करना हो।
सो आई थिंक कि ये आपको जो मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं इस वीडियो के अंदर, ये अगर आपको पसंद आए हैं और अगर आप समझते हैं कि मैंने एक अच्छी बात कही है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे इस मैसेज को ज़रूर स्प्रेड करें। जो हमारी स्पेशली जो एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये शुरू नहीं भी होता, तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी इवन गवर्नमेंट सेटिंग्स के अंदर भी एक अलग से एक क्लासेस जो हैं स्कूल के अंदर भी शुरू की जा सकती हैं कि हम रिलेशनशिप्स में, स्पेशली जब कल को शादियाँ होंगी, तो हमने एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मर्दों से, औरतों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें कोर्स का करिकुलम का हिस्सा जो है वो बना दी जाएँ। ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो ज़ात है वो हमारे लिए अमली नमूना है। हम उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हम करेंगे तो जो आगे आने वाला दौर है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर हमारी शादियाँ फेल होगी तो हमारे पास एक ही चीज़ है, अगर आप देखें पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास ले दे के एक ही चीज़ बची है और वो ये है हमारी फैमिली की यूनिटी। और मुझे लगता है कि जो आने वाला टाइम है उसमें वो भी चीज़ कोलैप्स करती जाएगी और हमारा मुआशरा बिल्कुल कोलैप्स का शिकार हो जाएगा। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरी तमाम वो लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस मैसेज को स्प्रेड करें और अल्लाह करे कि हमारी जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो ज़रूर इस तरह की जो एजुकेशन है बच्चों को, उसको करिकुलम का हिस्सा बनाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ आगे फ्यूचर में बर्बाद होने से बचा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।